तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर को कर कृपा, कर कृपा, नानक गुण गाए, राखो शरम आसानी। प्रेम ठगारे, प्रेम ठगारे, जिनको पाए तिन रस पियो पारे। प्रेम ठगारे, प्रेम ठगारे, जिनको तिन रस पियो पारे। तिन रस पियो पारे। ताकि कीमत कहन न जाए, ताकि कीमत कहन न जाए, कुदरत कवन हमारे। प्रेम ठगारे, जिनको जिनको प्रेम 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 ठगारे, जिनको पाए पाए पाए, जिनको पाए, जिनको पाए पाए पाए। जिनको पाए
ਤਿਨ ਰਸ ਪੀ ਮਨ ਤਨ ਬਾਸ ਓ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਬਾਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ 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 ਓ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨ ਕੋ ਤਿਨ ਰਸ ਪੀਓ ਪਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਾਰੇ ਜਿਨ ਕੋ ਤਿਨ ਰਸ ਲਾਏ ਲਾਏ ਲੜ ਲਾਏ 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 ਲੜ ਹੱਸ ਤਨ ਆਪਣੇ ਦਸ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਜਨ ਆਪਣੇ 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 ਦਸ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ
ਲਾਏ ਲਾਏ ਲੜ ਪਮਾ ਗਰ ਗਰ ਧਨੀ ਧਨੀ ਰੇ ਗਮ ਪਮਾ ਗਰ ਲਾਏ ਲਾਏ ਲੜ 10 ਜਨ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਲਾਏ 10 ਜਨ ਆਪਣੇ ਉਧਰੇ 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 ਉਧਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ 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 ਪ੍ਰਭ
सिमर 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 रब सिमर सिमर रब सिमर 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 सुख पायो नानक सद बले बलिहारे 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 सिमर 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 सुख पाया नानक शरण दुआर नानक शरण
प्रेम ठगौरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पवित्र शब्द दे विच एक ऐसी शय दा जिक्र करते हैं कि अगर किसी नूं ये मिल जाए तो उसकी जिंदगी दे विच उसकी जिंदगी इतनी रस वाली बन सकती है जिसनों ये जुबान बयान नहीं कर सकती, कलम लिख नहीं सकती। प्रेम ठगौरी। ठगौरी एक जिस तरह जड़ियां बूटियां होंदियां हन, इस तरह की एक बूटी हुंदी सी जिसनों ठग बूटी आखदे सन, जिथों इसका नाम ठगौरी पिया, ठग बूटी। और पुराने समय दे विच इस बूटी तो काफ़ी कम लिया जाता सी, जिस तरह अजकल हर्ब्स हन। इसका असर यह सी अगर किसी नूं थोड़ी जी भी सुंघा दी जाए उसनूं नशा चढ़ जाता सी, और नशा चढ़न दे नाल वो आदमी अपनी सुध बुध भुल बैठदा सी। जदों ये सुध बुध अपनी भुल जांदा सी ते ठग या लुटेरे आराम नाल जो कुछ भी इस दे पास हुंदा सी वो ठग के लुट के खो के लै जांदे सन। गुरु महाराज जी इस शब्द दे विच ये आखदे हैं प्रेम ठगौरी। एक तो ओ ठगौरी, ओ बूटी जो जंगलों दे विच बियाबानां दे विच मिलदी सी, जिसदा नाम ठगौरी पिया। गुरु अर्जन देव जी कहंदे एक होर भी बूटी है, अगर किते जिस बूटी दा गुरु अर्जन देव जी जिक्र करते हैं, अगर ओ कहंदे इस दे जीवन दे विच इसनूं सुंघा दित्ती जाए, इसनूं मिल जाए, इसनूं प्राप्त हो जाए, तो फिर भी इसनूं एक नशा चढ़ता है। जिस तरह उस बूटी दा इसनूं नशा चढ़ जांदा सी और ये अपनी सुध बुध भुल जांदा सी, पर ये जिहड़ी बूटी है इसदा भी नशा चढ़दा है, इसदी भी मस्ती चढ़दी है, जिस दे नाल ये तमाम दुनिया दे गम, दुख, तकलीफां, मुसीबतां इसनूं भुल जांदियां। इस बूटी दे नाल भी इसनूं चतराई वाली सुध बुध भुल जाती है, शैतानियत वाली सुध बुध भुल जाती है, चलाकी वाली सुध बुध भुल जाती है। इस बूटी दे नाल इसनूं लालच वाली सुध बुध भुल जाती है। इस बूटी दे नाल इसनूं विकारां वाली जिहड़ी सोझी सुध बुध है वो भुल जाती है। इस बूटी दे नाल
अनेकां किस्म की जिहड़ी तृष्णा है, तृष्णा उसकी सुध बुध भुल जाती। उस बूटी का और इस बूटी का फर्क देख लो। उस ठग बूटी दे नाल भी नशा चढ़िया, लेकिन नशा चढ़न तो बाद जिहड़ी सुध बुध भुली वो इस तरह की भुली कि जो इसके बोझे च, जो इसके पास, वो खोण वाले खो के ले गए। लेकिन ये जिहड़ी बूटी का गुरु अर्जन देव जी ने जिक्र किया है, इस दे नाल भी नशा चढ़िया, लेकिन इस दे नाल नशा तो चढ़िया, खुमारी तो चढ़ी, मस्ती तो चढ़ी, लेकिन इसनू कोई लुट नहीं सके। फर्क एक नशा जिस दे विच सारा संसार रोजाना ही अपनी अकल लुटा बहिंदा है, अपने होश लुटा बहिंदा है, अपनी मत लुटा बहिंदा है, और ऐसा लुटाउंदा है कि उसका बिहेवियर ही जिहड़ा है वो बदल जाता है। उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी बोली बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है। ऐसी सुध बुध वो बूटी जिहड़ी है ये दुनियावी, जिस दे नाल लोग रोजाना अपनी सुध बुध भुलाउंदे हन। कई सड़कां किनारे मूंह दे मूंह होके डिगे पे हुंदे हन, कि ऐसी सुध बुध भुल जाते हैं कि नाली दे विच मूंह होएगा उत्थे ही पै रहणगे। ये भी सुध बुध भुलदी, जिस दे नाल अकल भी लुटी गई, होश भी लुटी गई, इसका बिहेवियर भी लुटिया गया, इसकी सुरती भी लुटी गई, और इसनू ये पता ही नहीं मैं कौन हाँ, की बोल रहा की नहीं बोल रहा। कई दफा ऐसा होंदा है कि दूसरे दिन ये अपने आप नू पुलिस स्टेशन दे विच पाउंदा है, ही इज बिहाइंड द बार्स। नशा तो कीता, मस्ती तो चढ़ी, कुमारी तो चढ़ी, लेकिन उसने पहुंचा के दिता सलाखां दे पिछे, क्योंकि उस मस्ती दे विच, उस नशे दे विच किसी दे चाकू मार दिता, और ओदे विच तो यह बोलदा सी मैनू कोई परवाह नहीं, मैनू किसी दा डर नहीं, मैनू कुछ नहीं हो सकता। और उस नशे दे विच आए हुए ने किसी तो गोली चला दी, या जिहड़े इकट्ठे होके यार दोस्त उस नशे दी मस्ती लैण लई बैठे, वो आपस विच ही लड़ पे। पहला इकट्ठे होके बैठे और फिर आपस विच ही लड़ पे। किसी का सिर पाट गया, किसी का चाकू लग गया, किसी की डेथ हो गई, कोई जेल च जा पहुंचा। एक तां यह है नशा। एक गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि साडे पास भी एक नशा है, जिस नशे दे नाल, जिस ठग बूटी दे नाल कहते अगर किते ओ जिंदगी दे विच प्राप्त हो जाए तो इसकी जिंदगी रस नाल भर जाती है। और ओ रस केड़ा है? ओ रस मन दी एकाग्रता दा रस है। ओ रस जिहड़ा है आत्मा दे सुभाव जो कि अडोलता है, टिकाव है, सहज है, उसका रस है। वो रस जिहड़ा है
ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਰਸ। ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਰਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਠਗੋਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਗ ਸੂਤਾ ਮਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਗ ਸੂਤਾ, ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਦਾ ਕਰੋ। ਜਗ ਸੂਤਾ ਮਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਜਗ ਸੂਤਾ ਮਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਾਗ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਾਗ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ 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 ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤੀ, ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ, ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ, ਅਸੰਖਾਂ
अंदाजा लगाओ इस संसार च रहना कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। कितने क ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹਾਂ ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਉਹ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ دیਵਾਨੇ ਹਨ। ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਛੁੱਟ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਦੁਖੀ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਉਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦਾ ਭਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਭਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਗਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੇ ਕੱਟਸ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕੱਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਮਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਚੜ ਜਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਮਲ ਚੜ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਵਰਤਦੀ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਨੀ, ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठनगन बाडा डू, किन्ह बबेकी काटी तू। सगलियां की हों बहन बांजी, सगलियां की हों बहन भांजी। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ 5-7 ਜਾਂ 10-20 ਜਾਂ 150 200 300 ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ 100 200 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਟ ਕੁੱਕੜ ਰਿੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਗਰਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। USA ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਓ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਕੜ ਰਿੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਚ ਕੁੱਕੜ ਰਿੰਨ ਲਿਆ। ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਪਤੀਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਥੋੜੋ ਪੀਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਰਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। लेकिन हुण स्टाइल बदल गया है। खूबसूरत गिलास आ गए हैं और टेबल्स आ गए हैं, चेयर्स आ गई हैं, ते थोड़ा रिफाइन स्टाइल हो गया। पर चीज़ां तो वही हैं। इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर भर पानी। आस पास उस थां ते
ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ। ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਯੋਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗੀ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਯੋਗੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, बीच नकट दे रानी। कहते उन्होंने सारियां दे दरम्यान दे विच ये दिसदी नहीं है, लेकिन ये नक कटी रानी जिहड़ी है माया, माया नू की आख्या है, तुसीं बोल दो, नक कटी रानी आख्या है। कहते उन्हां दे विच फिर ये बैठी हुंदी है। नकटी को ठनगन बाडा डू, कहते फिर इस नक कटी दा वाजा बजदा है। ये नक कटी फिर सबना नू मस्ताने दीवाने करती है, उन्हां दी होश मार दिंदी है, उन्हां दी सोच मार दिंदी है, उन्हां दी अकल ते पर्दा पा दिंदी है। तो इसदा फिर वाजा बजदा है। कबीर जी कहते प्रेमियों, तुसने क्या इसनू बुलाया क्यों नहीं? इसका तो सारे संसार ते वाजा बज रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार इसके चेले हैं। ये माया दे योगी हैं, इसनू की बुलाना? ये तो बहुत बला चीज है। फिर उन्होंने आख्या कि महाराज एक होर चीज़ देखी कि इस गिच्ची तो जिहड़े वाल हैं वो पुट्टे हुए हैं, ते मत्थे उत्ते जो मत्था इस तरह जिस तरह घिसिया होया हुंदा है, ये की कारण है? वो मत्था टेक के चल गई सी। कबीर जी कहते तुहानू ज़्यादा दिलचस्पी लगती है इहदे विच, तो उन्हें ही पुछ लेने हैं। कहते जाओ उन्होंने बुला के लियाओ। एक महात्मा नू आख्या, जाके आखन लगे, कहते लक्ष्मी तेनू भगत कबीर जी ने याद किया है, वापस आ। वापस आ गई। ये तेरा मत्था कसिया क्यों पिया है? ते गिच्ची दे वाल तेरे क्यों पुट हुए हैं? कहती इहदा जवाब ये है कि जिहड़े मेरे दीवाने हैं वो मेरे मगर भजदे हैं, मेरे मगर भजदे हैं तो मैनू पकड़ते हैं, उदों मेरे वाल पट्टे जाते हैं। मत्था कसिया है क्योंकि मैं कबीर जी वर्गे महापुरखों के दर ते जदों आउनी हाँ कि मेरा भी भला हो जाए, क्योंकि ये माया इत्थे जदों आउंदी है तो सफल हुंदी है। हुण आ जिहड़ी माया लंगर बनाउण ते लगी, ये सारा इंतजाम करने दे उत्ते लगी, वही तो माया ही लगी ना, जिहड़े अपने व्हीकल चला के मोटरां जां मोटरसाइकल्स दे विच जां कारां दे विच चला के आए, वो भी तो माया ही है, वो भी लगी। फिर समा भी माया ही है, वो भी तन है, वो भी लग्या। लेकिन इत्थे जिहड़ा लग्या है, इसने इसनू बैकुंठां दे विच लै जाना है, इसने इसनू मुक्त कर देना है। ये जदों माया इत्थे आउंदी है तो ये भी पवित्र हो जाती है।
ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਪਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਖਿਆਲ, ਫੁਰਨਾ, ਸੰਕਲਪ, ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਦਾ ਭੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਦਬ अंदर नहीं है तो फिर सारा कुछ ही माया है। ये सुहावनी कुदरत भी माया है, फिर संगीत भी माया है, दुनिया दी कामयाबी भी माया है, दुनियावी विद्या भी माया है, फिर सब कुछ ही माया है। सब कुछ व्यापत ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਸੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੇਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਸੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲੀਅਨੇਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਲੀਅਨੇਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨੇਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆਂ, ਪੱਲੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੁੜ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੁੜ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, मत ऐसा कहो, ये बड़ी बलिया है। सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। ये जी माया है ये सर्पनी है, सपनी है, नागनी है। कहते ये तो ज्यादा बलशाली कोई नहीं। सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, ये तो ज्यादा बल वाला कोई नहीं है इस कुदरत दे विच। सिर्फ वो वाहिगुरु ही है जो इसनूं नत्थ पा सकता है। जां वाहिगुरु दे निवाजे होए उसके चरनां दे विच रंग रतड़े लीन होए होए साधु महात्मा गुरमुख महापुरख। बाकी कहंदे ये तो ज्यादा बल वाला कोई नहीं। सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। जिसने ब्रह्मा नूं भी विष्णु नूं भी महादेव शिव जी नूं भी छल लिया है, ये बेचारे जीव की करन। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे। किंचित प्रीत न उपजे जन को, जन कहां करे विचारे। ये वाहिगुरु दे प्यारे जो शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, कहते ये बेचारे कोशिश तो करते हैं, पर ये माया फिर तेरे चरणों नूं भुला के किसी होर पासे लै तुरदी है। उन्होंने आख्या सानू इसका कोई रूप दिखाओ। कबीर जी कहते मत ऐसा सोचो, ये बड़ी भयानक चीज है। कहते नहीं महाराज, फिर भी आप समर्थ हो, उन्हें आई है तो कुछ इसका तमाशा, कोई इसका जादू, कोई इसकी खेड दिखाओ तो सही ना। कबीर जी कहते चंगा जे नहीं हटते तुहाडा कहना पूरा कर दिन्ने। माया नूं आखण लगे, लक्ष्मी कोई इन्हां नूं दिखा चलित्र अपना, कोई अपना रूप दिखा ले इन्हां नूं। साधुआं नूं कहंदी चंगा मेरे नाल आ जाओ, जे तुसीं देखना ही चाहुंदे हो मेरा वर्त वर्तारा दुनिया दे नाल किस तरह दा है देखना है, तो चलो फिर मेरे नाल। बाहर बियाबान च लै गई, झाड़ियां दे विच बिठा लिता, इत्थे आराम नाल लुक के चुप करके बैठे रहे हो। देखदियां देखदियां अलोप हो गई। अलोप हो गई तो की हुंदा है कि 4 चोर चोरी करके खजाना उन्हां दे पास पोटली च बन्निया होया लैके आ रहे हैं। हुण जिथे के अलोप होई सी, ये हुण उन्हां दे उत्ते मंडला रही है। उन्हां नूं नहीं दिसदी, उन्हां नूं दिसदी नहीं है, लेकिन इन घेर लै चारे दे चारे चोर। ये उन्हां तो वड्डी चोर है, ये चोरां दी भी चोर है। वो किसे नूं लुट के आए सन, उन्हां तो वड्डी लुटण वाली ये है। इन लपेट च लै लै, दिसी है नहीं उन्हां नूं, लेकिन घेर लै, घेर के उन्हां उत्ते अपना इसने वार कर दिता। वार किवें करदी है? मन दे विच फुरना ही ऐसा पैदा करेगी, ये फुरने दे द्वारा। और इहदा फुरना इतना बलशाली हुंदा है कि इंसान दी कोई पेश नहीं जाती उसके सामने। लख जोर लगा ले वो फुरने चों बाहर नहीं आ सकेगा, जिन्नी देर तक बाणी उस फुरने नूं ना बाहर कढे। बाणी दा ज्ञान उस फुरने नूं बाहर कढ सकता है। तो उन्हां दे अंदर फुरना रूप धार के की फुरना दिता, की प्रेरणा दी कि दोपहर का समा है तो भुख लग गई है। 2 जाने इत्थे इस पैसे इस जो लुट के लियाए हैं, कोल बैठो। तो 2 जाने नज़दीक ही शहर है, उथों जाके
ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਖਾ ਆਉਣ ਔਰ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਪਾਤ। ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਜਾਣੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 2 ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ 2 ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਪਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ 2 ਗਏ ਹਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਉਹ ਛਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਏ, ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਜੋ ਹੀ ਬਸ ਗ੍ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਲਟ ਗਏ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ, 2 ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਰੁਕੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਾਓ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਾਓ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਾਓ। ਸਾਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ? ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਮਸਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ, ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਗਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। तो विचार अपनी चलती सी हुण इत्थे समाप्त करते हैं। सुतड़े असंख माया झूठी कारण है। असंख्य दुनिया जो है वो इस माया ने सुड़ाई पई है। सुते ही बोल रहे हैं, सुते ही काम कर रहे हैं, सारे जगत की कार्रवाई सुत्तियां सुत्तियां हो रही है। इसे करके संसार दा आ हाल होया पिया है। सुतने असंख माया झूठी कारणे, नानक से जागन जे रसना नाम उचारने। कहते सिर्फ वो जागते हैं जिहड़े अपनी रसना तो आरंभ हुंदा है। पहला रसना दे नाल शुरू करना हुंदा है। गुरु धारण करके गुरु नानक साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे घर दी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ करे, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰੌਰੀਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਲੱਕ ਬਨ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ 3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਟਿਕਾ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ 2-2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫੈਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਘ ਲਈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, 3 ਰਸ ਪੀਓ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਾਰੇ ਜਿਨ ਕੋ ਪਾਏ ਉਹ ਤਿਨ ਰਸ ਪੀਓ ਪਾਰੇ। प्रेम ठगारे जिनको पाए दिन रस पियो पारे। पियो 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 रस पियो। रस पियो पियो रस पियो पियो रस
कली महला ते आनंद के ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु। सागर जन परवार परिया शब्द गावण आया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। काल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सपना किला समरथ स्वामी तो मनो सारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। सदा सिर्फ सला तेरे नाम अनुसारे। कहे नानक सच्चे साईं क्या नहीं करते रे। साचा साच नाम आधार मेरा दिन पुखा सब गवाया। सदा कुर्बान पिता गुरु भागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंचदूत वस काल तुमको तुम्हारे आदर करम पाया। दुर्जन को से नाम धर के लागे। कहे नानक तै सुखो चित कर अनहद लागे। आनंद सुनो बट बात सदी मोर पूरे। पार ब्रह्म पद पाया भूख रोग संताप उतरे सुने सच्ची वाणी। पवित सतगुरु रहा पर पूरे। लो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात। संगयाया बुराया वाटे धर्म हजूर। जिन्ने नाम से आया वह मशक्कत काल। नानक ते बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की